हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। की हाल है? बस बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। और अज हाँ जी। असी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बारे गल करांगे। सिंदरपाल जी, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बारे कुछ दसो। जी, सब तो पहले तो सारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। और आर्टिफिशियल अपना जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई इज द साइंस ऑफ कॉमन सेंस। अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जोहन मिन कैथी, it is a science and engineering of making intelligent machines, especially computer programs. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मीन्स इंसान की दिमागी ताकत, इंसान की सोचने की शक्ति और डिसीजन लैन की शक्ति किसी किसी मशीन में पा दे, किसी सॉफ्टवेयर पा दे, किसी प्रोग्राम पा दे। कोई परेशानी थोड़ी लाइफ च आती है उसके हिसाब न सोचना थोड़ा की करना चाहिए। हालांकि असं जानते हैं कि असं मशीन और कंप्यूटर को की कमांड देनी है, इन्हों तो की काम करवाना है। बट आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी च है कि खुद डिसाइड करवाना कि मशीन ने की काम करना है। इसनों असीं शॉर्ट च AI भी कहते हैं। कुछ रिसर्चिज इस तरह दी हो रही ने जिसके अकॉर्डिंग कि मशीना किसी मुश्किल कंडीशन च खुद ही डिसीजन लै सकन। सपोज सामने कोई चीज़ आ रही है, उस चीज़ को एनालाइज करना या फेस डिटेक्ट कर लेना, जो ये चीज़ां हैगी ये आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस मीनस किसी मशीन को ह्यूमन की तरह फील करा सको, खुद वो डिसीजन लै सके अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग, अपने इमोशंस किसी नाल शेयर कर सके। सो एक एग्जांपल है कि सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल है, बट ये डाटा कंडीशन च है। क्योंकि अजे काफ़ी सारिया कमियां ने इन्होंने कार्स हजे लॉन्च नहीं हो सकियां। सो जोड़ा हैगा हुण तक जी हैगी बट जी अपनी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी हैगी है रिपोर्ट्स, ठीक है रिपोर्ट्स बन रही है, पर ये साडी ये नहीं हैगा कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी हुण साडी लाइफ दे विच नहीं है, ये साडी डेली लाइफ दे विच हुण आ चुकी है, एंटर कर चुकी है। सपोज असीं किते जाना है, असीं गूगल मैप तो कोई रस्ता पूछ रहे हैं, तो जो गूगल मैप सानूं दस रहा है तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी ही है। सो इस तो इलावा हैगा कि असीं मशीनां ते निर्भर क्यों करते जा रहे हैं। साडा मोबाइल जिहड़ा हैगा एक मशीन है, एक साडा कंप्यूटर है वो एक मशीन है, साडा लैपटॉप एक मशीन है। असीं इन्हां ते डिपेंड होंदे जा रहे हैं क्योंकि सानूं पता है कि जिहड़ी मशीन हैगी इहदी हाईली एक्यूरेसी ते काम करदी है। किसी भी टास्क च पहलां इसनूं बनाया गया काहदे लई सीगा कि अरिथमैटिक कैलकुलेशनस दे लई। अरिथमैटिक कैलकुलेशनस दे लई मतलब कि जो उन्होंने तो ये सारे टास्क करवाए गए तो जी है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए तो असं सोचा कि क्यों ना मशीन जी है थकती भी नहीं, अकती भी नहीं, तो मतलब कि आप होर ज़्यादा इस्तेमाल करिए तो आप मशीन तो होर सारे जोड़े है बहुत सारे काम करवाए जान ताकि एक्यूरेसी रहे। बट हूँ होया कि मशीन चलाता रहे हैं बट हैंडल कौन कर रहा है कि ह्यूमन ही चला रहा है, ह्यूमन ही हैंडल कर रहा है। ह्यूमन इन्ना परफेक्ट नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी गलतियां तो भी हो जाती ने। तो ये सोचा गया कि जिस तरह मशीन ह्यूमन का दिमाग हैगा, ह्यूमन का दिमाग काम करता है, इसी तरह मशीनी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्राम्स बनाए जान जिससे ये होवे कि मशीन की तरह जो ह्यूमन मशीन भी जी ह्यूमन बीइंग की तरह ही एक कुछ कर सके, कुछ सोच सके, अपने आप जो है डिसीजन लै सके। सो शुरुआत हुई इस सोचन के नाल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की 1956 के। सो इस तो इलावा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी मीनस कि जो हेल्प करनगे आर्टिफिशियल फंक्शंस करने के लिए, इंटैलीजेंट फंक्शन करने के लिए, सॉरी मीनस किसी प्रोग्राम इस तरह बनाओ कि वो खुद ही सोच सके जिवें ह्यूमन बीइंग अपना दिमाग काम कर सकता है। या सपोज हुण आपां देखिए कि आपां गल कर रहे हैं, आपां सपोज कोई स्टूडेंट सुन लिया या कोई पर्सन सुन लिया, अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा तो मीनस सपोज एग्जामिनेशन सेंटर च बैठा, जो एग्जामिनेशन सेंटर च बैठेगा तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा, हो सकता है कोई अपनी कोई वीडियो की कोई क्लिप वो सामने आ जाए या उनकी गल वो याद रह जाए। जी ये चीज़ां है सारे वर्ड्स अपने जो आप बोल रहे हैं ये सारा कंप्यूटर तो दिमाग रिमोट तो काम करवाना, ये सारा इस चीज़ को कहा जाता है कि इन्होंने फंक्शनिंग के लैके आना, यानी कि दिमागी तौर पर उस मशीन तो ये चीज़ां सारियां मतलब कि मशीन ये चीज़ां सारियां जी सोचे। सो उस तो दिमागी फंक्शन जो दिमागी काम जो है मशीन तो करवाने उन्होंने कहते हैं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी। हुण फिर असीं वही सवाल ते निर्भर हो रहे हैं कि बट सानू लोड़ क्यों पई है, मशीनां ते निर्भर क्यों हो रहे हैं, लोड़ क्यों पई है। मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਗੋਲਸ ਮੇਨ ਹੈਗੀ, ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ एक्सपर्ट सिस्टम्स। फस्ट ये हैगा द सिस्टम्स विच एग्जिबिट इंटैलीजेंट बिहेवियर।
और इसके अकॉर्डिंग मतलब लर्न करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना और यूनिवर्स यूजर्स ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਭੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲਿਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। एक्सप्लेन मीन्स ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੀਨਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਣਾ, ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਬਟ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਤਲਬ think, learn and behave like humans। ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ AI ਆ ਰਹੀ ਹੈ। AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਮਤਲਬ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੁਝ ਨਿਊਰੋਨ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੁਝ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਿਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਜੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੋਹਨ ਮਿਕ ਕੈਥੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕੂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟਾਸਕ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ AI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਕੋਡਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ AI ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AI ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਊਚਰ ਇਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਗੂਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ YouTube ਤੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਗੂਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਲਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ AI ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਗੂਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ AI ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਲੱਖ GB ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ
ਇਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2050 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ 2050 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੋਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਗੂਗਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਸਟਲੀ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ machine language and artificial versus artificial intelligence। Yes. क्योंकि machine language एक different चीज है और artificial intelligence एक different चीज है। क्योंकि ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੈਮਰਾ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਡੌਗ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੌਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਕਚਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੈਟ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਚਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਈ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕੋਡਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਕੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब उन्हें खुद उस चीज ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਖਣਾ ਔਰ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੋਰਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਹਨਾ, 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਮਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੋਬੋਟ ਸੋਫੀਆ ਦਾ। ਸੋਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟੈਂਕਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 2011-12 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ
ਔਰ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 47.41 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ EMPLOYERS ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਟੀਚਰਸ, ਲੇਬਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਕਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਮਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਬੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੌਨ ਸਟਾਪ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰਸਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਣ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੋਬੋਟਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਟ ਰੋਬੋਟਸ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਲੀਮੋਵ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰੋਬੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਬੋਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ 50 ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਟੋਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ, ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ, ਸੈਂਸਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਪ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਬੇਰ ਓਲਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਮਰਾਸ ਕੁਝ ਐਪਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਗਲਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈਅਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਵੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ AI ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ who is ਅਨਿਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਰ, ਸੌਰੀ ਗਰਲਸ ਤੋਂ ਏਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ who is ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਐਟ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਈਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਡੀਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।